फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चो सच विच जी। डॉक्टर साहब, साडा अगला मैसेज टोरंटो कनेडा तो भैन गुरप्रीत कौर मठारू जी का है। इन्हां नूं प्रोग्राम सच सच वेख के वो जानकारी मिलती है जिहड़ी कि इन्हां दे कहण मुताबिक होर कितों नहीं मिलती। इन्हां दा सवाल है, असीं सिख धर्म विच औरतां दी बराबरी दी गल तां करदे हां, पर उन्हां नूं कौमी संघर्ष विच जां धार्मिक फैसले करन मौके कोई रोल नहीं दिता जाता। कि ये सब एक पखंड जिहा नहीं लगता? जिवें कि गुरु नानक साहब जी ने फरमाया है, गल्लें असीं चंगियां आचारी बुरियां। जी डॉक्टर साहब। भैन जी गुरप्रीत कौर मठारू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू टोरंटो कैनेडा तो लिखे जी। उन्होंने संखेप लिखत है, पर उन्होंने बड़ा दूर तक मार करने वाला तीर छड्या जी जी। और जिहड़ी कोट गुरु नानक साहब की उन्होंने की है जी, ये शायद एक हिस्से ते ही लागू नहीं हुंदी। जिवें उन्होंने तो ज़्यादा औरतों के हकों की गल ही की है जी जी कि असीं बेशक बराबरी की गल करते हैं धार्मिक हवाले नाल, जी पर असीं उन्होंने कौमी संघर्ष जां डिसीजन मेकिंग जी जिथे भी कोई फैसला लैण की गल है उहदे च उन्होंने असीं शरीक नहीं करते जां शमूलीयत नहीं करते। जी पर जदों उन्होंने गल्लीं असीं चंगियां आचारी बुरियां जी ये गल की है तो फिर गुरु नानक साहब का ये फरमान इस तो भी अगे जाता है कि मनो कसुद्दां कालियां बाहर चिटवड़ियां, जी कि असी अंदरों काले बिल्कुल कालख कोले वांग साडे दिल ने मन ने, तो बाहर असी बग्गे बने हुए हैं, बगले चिट्टे एंड स्पॉटलैस वाइट। जी जी असी बड़े अपने आप नूं धर्मी कहाउंदे हैं, पर हाँ करतूतां साडियां कालियां ने। जी और इसे ही जिहड़ा थॉट नूं हालां वो तो सच्चे सुच्चे दरवेश ने बाबा फरीद, पर इशारा साडे वर्गियां पखंडियां वाल ही वो करते हैं दुनियावी लोगों वाल के जिहड़े ये दावा करते हैं कि असीं भले हैं। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुण ही भरिया मैं फिरां लोक कहण दरवेश। कि जिहड़े दरवेश ने, क्योंकि सूफियां दे विच काला पहरावा दरवेशी का चिन्ह है, फकीर का चिन्ह है, जी तो साडे बाबियां च चिट्टा, जिन्हें चिट्टा पा लिया वो संत बन गए। जी जी फिर संतां दे नां थल्ले क्यों जे बहुतियां दे किरदार ने, ये कोई लुके छिपे नहीं हुंदे, पर बहुत बार असीं उहनूं भी कवर करते हैं। असीं कहंदे हैं जी कौम की बदनामी होएगी, जी सिक्खी की बदनामी होएगी। जी मैं समझदा भी ये ठीक नहीं है। होर भी कोई जदों गल किसी थां दा स्कैंडल सामने आ रहा होए, किसी गुरुद्वारे च किसी अदारे च कोई करप्ट प्रैक्टिसिस की गल, करप्शन की गल आए, तो एक साडा तबका एकदम डिफेंसिव होकर उन्होंने ढकन लगता है। कहते जी नहीं नहीं ये नुकसान होएगा जी, बाहर लोग की कहणगे सिख। मैं समझदा भी वो ढकना जिहड़ा उही बहुत वार साडे च जिहड़ियां कमजोरियां दी लगातारता है इहदा कारण है जी। और जे असीं गुरु साहबान दे रस्ते की गल करिए तो वो रस्ता तो ज़ाहिर है, जे गुरु हरराय साहब दे पुत्तर राम राय ने दिल्ली दे विच औरंगजेब नूं खुश करन दे लई गुरबाणी की एक तुक की गलत इंटरप्रटेशन की, तो उन्होंने नाल ही कहा भी नहीं हुण ये मेरा पुत्तर नहीं है, मेरे मूँह मत्थे ना लगे जी। कोई डिक्या तो नहीं है, कोई ये तो नहीं कहा भी कोई नहीं जी उन्होंने समझा लांगे, छोटा है जी गलती हो गई होनी जी। हुण रस्ता तो सानू यही दस्सिया सी कि भी जिथे जदों असीं सिख ते सच्चाई इहदी सिनोनिमस होने की गल करते हैं तो मकसद तो यही सी कि सिख जिहड़ा है किसी दबाव थल्ले नहीं आएगा, किसी लालच थल्ले नहीं आएगा, किसी अपणत की गल थल्ले नहीं आएगा कि जी ये मेरा है, मेरा पुत्तर है, मेरी धी है, मेरा भरा है जिन्होंने मैं प्रोटैक्ट करना जी। अज तो असीं यार नूं प्रोटैक्ट करने ते लगे, पता हुंदा झूठा है, नहीं जी फिर भी साडा यार है जी जी। और एक इत्थे अमरीका विचला एक इस किस्म का ही पखंडी बाबा जिहदे अखलाक नाल जिहड़े तो डिगे किरदार की गल सामने आई जी। और एक जथेदार साहबान जिन्हां दा मैं नां नहीं लवांगा, उन्हां दे एक होर मित्र अमरीका च रहिंदे ने जी, उन्हां दे नाल गलबात हुई जथेदार साहब नाल कि जी फलाना जिहड़ा है उसका हुण तक केस तुहाडे तक पहुँच गया, इत्थे भी अखबारां च चर्चा है जी। वो कहंदे भी हाँ होया तो है, कुछ करना तो सानू पेगा, पर फिर भी साडा यार है, देखते हैं इहदा बचाव भी किवें कर सकते हैं जी जी। हुण जे इस किस्म की भावना साडी है तो फिर, और ये उच्च थावां ते बैठे व्यक्तियों की गल है, सधारण कमेटी लैवल ते झूठ अदालतां च जाके असीं किवें गवाहियां दिंदे हैं अपने धड़े दे हक च, वो एक वखरी कहानी जी।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੰਭ ਪੁਣੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੰਭੀ ਪੁਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਮਸਾਇਆ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਦੰਭੀ ਪੁਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ। ਜੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ 2-3 ਜੰਮ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਜੀ ਝਗੜੇ ਘਟਣ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਥਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਚਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ 4 ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਡਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੋਨ ਵਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕਾ ਖੇਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਈ। ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਚਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਜਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ANI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗਿਮਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ $300 ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਨ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਮਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਈਵਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਡਾਲ ਕਾਸਟਰੋ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਕਿੰਨੇ CIA ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਐਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਏਲੀਅਨ ਟਾਰਟਸ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਕਟ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਕਟ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਕਟ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਐਕਟ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਇਹ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ 1994-95 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ 10 ਲੱਖ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 1992 ਤੋਂ 1995-96 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕੈਸ਼ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਸ਼ ਬਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੋ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਮਨ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਰਦਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਫayette ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਨੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜੁੱਤੀ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਕਾ ਖੇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।